گھوڑ سوار تحفے میں پیش کیا جائے؟ جواب دیجئے، ایک سال میں کتنی مرتبہ نماز عید ادا کی جاتی ہے؟ حدیث السلام پاک میں علیکم جمعے کو عید کہا گیا ہے، یہ آپ حدیث بیان کرو. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 دفعہ. جواب درست ہے. عید کی نماز 2 دفعہ ہوتی ہے. اگر یہ جمعہ یوم العید ہے لیکن عید کی نماز اس دن نہیں ہوتی. انشاء اللہ الکریم 3 دن مدنی قافلے کی نیت ہے. اس 3 دن قربانی کے ایام میں یا پھر محرم الحرام میں آنے والے انشاء اللہ الکریم. اور محرم الحرام میں تو ایک سیزن ہوتا ہے قافلے کا، مدنی قافلے کا. باپا چل مدینہ کی دعا سے نواز دیجیے اور امی ابو کے لیے دعائے صحت فرما دیجیے. اللہ شفا عطا فرمائے. ان اسلام بھائی کو درست جواب دینے پر امیر علیہ سنت کے قربانی کے حوالے سے بہت زبردست 2 رسالے قربانی کیوں کرتے ہیں اور ابلغ گھوڑے سوار تحفے میں پیش کیے جا رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. جواب دیجئے، مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی قرآنی سورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی قرآنی سورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ مکی. وہ تھوڑا مکی سورتیں جوڑ سکے. مکی صورتیں. جواب درست ہے. مدنی بیس 3 دن قافلہ. کب؟ اسی مہینے. انشاءاللہ الکریم. ان کو بھی انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کے 2 رسائل تحفے میں پیش کریں. جواب دیجئے، اس شعر کا پہلا مصرعہ بتائیے. پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا. یہ تو کوئی نعت خواہ نہیں بتا سکے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عزیر اتاری بہاولپور سے. ماشاء 3 اللہ. دن مدنی قافلہ انشاءاللہ کب؟ اسی ماہ میں انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ چاہنے والا تیرا. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. چلو یہ تو میں بول چکا. یہ مصرع جواب میں ہو گیا. جواب درست ہے. یہ ماشاءاللہ نعت خوان لگتے ہیں. عامر صاحب مشکل سے جواب دیں. ان کو بھی 2 رسالے مکتبۃ المدینہ کے تحفے میں پیش کیے جائیں. ماشاءاللہ. چل مدینہ کے لیے دعا فرما دیں. یہ شعر ذرا ترنم سے سنا دیں. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، اس شعر کا دوسرا مصرعہ بتائیے. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بیڑا مدینے میں. بیٹ بھی لگا، بیڑا بھی لگے گا. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. اچھا اب اس کو یوں کر لو، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. جواب درست ہے. مدنی فیس انشاءاللہ محرم الحرام میں 3 دن قافلہ مدنی قافلہ انشاءاللہ. ہر مہینے 3 دن سفر کیا کرو نا یار. انشاءاللہ.
درست جواب پر سید امیر علیہ سنت کے قربانی کے حوالے سے 2 رسائل تحفے میں پیش کیے جا رہے ہیں. تلفظ درست کیجئے. خاتمہ، جیسے کہ وہ خاتمہ بولتے ہیں تو یہ خاتمہ ہے یا خاتیمہ ہے؟ غلطی تو ان سے بھی لگتا ہو گئی ہے لکھنے والے، جواب میں لکھی ہے جزمور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عامر اسلام آباد سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاتمہ. جواب درست ہے. ہر ماہ انشاءاللہ 3 دن مدی قافلہ. انشاءاللہ. اچھا، یہ جنہوں نے جوابات یہ سوال جواب بناتے ہیں اس میں توجہ رکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بعض اوقات کیا یہ کہ عربی کا تلفظ کچھ اور ہوتا ہے، اردو کا تلفظ اور ہوتا ہے. تو اب یہ خاتمہ جو ہے نا، یہ خاتمہ ہی لوگ بولتے ہیں، اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ غلط العام ہے یا غلط العوام، کیونکہ عام طور پہ سبھی اس کو خاتمہ بولتے ہیں. جیسے صدقہ، عربی لفظ صدقہ ہے، اردو میں صدقہ ہی بولتے ہیں. تو یوں کئی الفاظ جو ہے نا عربی اردو کی وجہ سے وہ درست ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ جیسے مسجد تو عربی لفظ ہے، اس کو مسیت بھی بولتے ہیں. یعنی بگڑ کر بعض اوقات الفاظ ایسے زبان زدے عام ہو جاتے ہیں کہ ان کو جو اس کے لغت کے جو ماہرین ہوتے ہیں یہ اس کو روا رکھتے ہیں، درست قرار دیتے ہیں. تو یہ مسیت، یہ بھی درست انہوں نے قرار دیا ہوا ہے، لغت میں لکھا مسیت. تو اس لیے وہ تلفظ پوچھنے سے پہلے خود ماہر تلفظ ہوگا تو وہ سوال تیار کرے گا تو شاید اس میں آسانی رہے گی. یہ خاتمہ اور خاتمہ والا بھی مشورہ یہ ہے کہ اس کو شامل نہ رکھیں مدنی گلدستے میں. یہ لفظ خاتمہ بہت عام ہے. جیسے مزدلفہ، مزدلفہ یہ عربی میں مزدلفہ ہی بولتے ہیں، اردو لغت میں مزدلفہ لکھا ہے، عوام میں مزدلفہ ہی بول رہی ہے، لام کو ساکن بول رہی ہے. عظمت صحیح تلفظ ہے، عوام عظمت بولتی ہے. اور بالکل عام ہے برکت، یہ عربی تلفظ ہے، برکت اردو میں برکت ہی بول رہے ہیں. بہت سارے الفاظ میں کہیں یہ بھی ہوگا کہ مطلب وہ درست نہیں ہوگا، وہ حرف کو بیچ والے حرف کو ساکن کرنا کہیں درست ہوگا. تو یوں مطلب یہ بھی ایک پورا فن ہے. جواب دیجئے. اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا دوسرا مصرع. کوئی نعت خوانی بتائیں گے شاید اس کو. عاطف مدنی پہلی صف والے بیچارے کبھی بھی باری نہیں ہے ان کو موقع دو نا. میری پچھلی صف چلے جائیں، ہماری باری پچھلی صف میں آئے گی انشاءاللہ. آپ پہلی صف والے ہاتھ اٹھائیں. بالکل پہلی صف جو گریل کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کی بڑی قربانی ہوتی ہے. عشاء بھی پہلی صف میں پڑھنی ہوتی ہے، آگے گریل کو پکڑ کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی فیس انشاءاللہ الکریم جامعۃ المدینہ کے جدول کے تحت 3 دن کا مدنی قافلہ. سبحان اللہ. تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. جواب درست ہے ماشاءاللہ. آپ بھی ترنم تو سنائیں گے؟ لگتے تو یہ بھی نعت خوانی ہے ورنہ اتنا آسانی سے بتا نہ پاتے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا
सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इनको भी इंशाल्लाह मकतबतुल मदीना के रसाइल तोहफे में देने। हाँ, क्या जवाब सवाल था? हाँ हाँ जी, हो गया मेरा ख्याल, हो गया नहीं तो। हाँ, अब बुजुर्गों का सवाल जवाब तो रह गया था। सवाल भी कुछ तवील था इनका, मुख्तलिफ सूरतें थी, इसमें चीजें थी। रोड ब्लॉक करना जानवरों को बांधने के लिए, तो ये हमारे बड़े शहरों में, खासकर कराची में, गली को, रोड को तो ब्लॉक कम करते हैं, रोड की साइड पे ब्लॉक करते हैं। पूरा रोड तो कहीं देखा नहीं कि घेर कर ट्रैफिक को दरम बरम करते हो, तो साइड पर घेरते हैं। तो अगर ऐसी साइड घेरी है कि जिससे कोई लोगों को तकलीफ नहीं होती और कानून भी कुछ नहीं बोलता, तो फिर तो मतलब कोई इन दिनों में मतलब थोड़ा नरमी होती है, या पता नहीं वो बीट लेते होंगे, मेरे ख्याल में बीट लेते होंगे। रिश्वतें लेने वालों की कमी नहीं है, तो अगर रिश्वत की लेन देन है फिर तो बचना पड़ेगा, और इस तरह का कोई मतलब है कि नहीं करना है। तो रोड पे ये बनाते हैं शामियाना लगा के, और वाकई इससे ऐसी जगहों पर देखें कि किसी को तकलीफ होती नजर नहीं आती, अल्लाह बेहतर जाने। तो अगर हुकूक के आम्मा तलफ नहीं होते, आम लोगों के हुकूक तलफ नहीं होते, और कोई झूठ धोखा या रिश्वत का लेन देन वगैरह कुछ नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, किसी तरह का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, बाज़ औक़ात नुकसान हो रहे होते हैं, तो ये मशरूत है मेरा जवाब, किसी तरह की खराबी ना हो तब जायज़। अच्छा, इसी तरह मतलब है कि गली को बंद करके भी करते हैं, पूरी गली में कनाते दो लगा देते हैं और किराए पर जानवर ये रखते हैं। इसको भी मेरा ख्याल है पुलिस वाले नहीं छोड़ते होंगे, इनसे भी लेते होंगे बीट, तो ये ठेले जो भी लगते हैं इनसे ले रहे होते हैं। तो ये रिश्वत का लेन देन तो हराम है। अब ये क्या है, इसमें गली में लोगों को तकलीफ होना समझ में आता है कि रास्ता ब्लॉक हो गया, औरतें कैसे गुजरेंगी, बच्चे डरते होंगे गुजरते हुए, बड़े बड़े जानवर बंधे होते हैं, रौनक भले होती है लेकिन डरते भी होंगे, कोई मरीज है कोई कुछ है, तो आवाजें, रात को रौनक ज्यादा होती है, लोग रात को बांध जाते हैं जाके डाकू वगैरह ना उठा जाए और इन्हें चोर ना ले जाएं। बाज़ बार डाकू भी ले जाते होंगे गन पॉइंट में, तो दिन को वापस दे देते हैं, अपने अपने घर पे संभालो उसको, ये भी होता है। तो इस तरह भी अगर लोगों को नुकसान हो, फिर गंदगी, जरासीम ये वगैरह अपनी जगह पर, तो इस तरह के कामों से भी बचना होगा। अब शरई हुक्म तो परफेक्ट बस वही कि अगर हुकूक आम्मा तलफ होते हैं, लोगों को तकलीफ होती है, तो नाजायज हो जाएगा, और अगर कोई तकलीफ किसी को भी नहीं है, कोई खराबी कोई बुराई उसमें नहीं है, तो जायज रहेगा। फिर ये कि रातों को जानवरों के साथ वो लोग रातें बसर करते हैं, ये इन्होंने बताया। तो हर फर्क तो नहीं करता, ये रात बसर करने वाले यहाँ भी तो बैठे हुए ना, फैज़ान मदीना में हज़ारों की तादाद में, दो चार तो नहीं है, तो ये अच्छी रातें गुजार रहे हैं, हमारा उसने जन है, नेकी में गुजार रहे हैं। और जुलहज शरीफ का ये पहला अशरा, पहले 10 दिन का हर अमल हदीस पाक के मुताबिक 700 गुना से भी ज्यादा सवाब रखता है। बहुत अफसल ये दिन है, तो इनको नेकियों में गुजारना चाहिए, न कि जानवरों के साथ। तो आजकल तो तफरी गाहें भी कुछ वो छुट्टी के दिनों में कम ही गाह की होती होगी, उनकी पार्क वगैरह भी कुछ ना कुछ सुने हो जाते होंगे। जिन शहरों में जानवरों, हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में नहीं, उस गाँव में तो सारा साल पालते हैं, पता भी नहीं होता होगा। हमारे जैसे कराची शहर में ये रौनक वाला शहर है इन कामों के लिए भी। लाहौर में भी रौनक होती है, सुना है, हैदराबाद में, ये बड़े बड़े शहरों में होता होगा, फैसलाबाद में भी होता होगा। तो ऐसे मकामात पर मंडियां सजी हुई होती। इस वक्त मंडियों में दिन का समा होगा, फुल लाइटिंग ये वो, और ये खाली खाली जाकर टाइम पास करते होंगे, सोते जानवर को लाते मार के उठाते होंगे,
मुंह फाड़ के दांत देखते होंगे बेचारे के, वो तकलीफ हो जाती होगी, और दांत देख देख के जख्म हो जाते हैं। ये मदनी चैनल वाले पहले तो दिखाते थे, अभी पुराना हो गया शायद इसलिए हो सकता है ना दिखा पाए, बाकायदा जख्म दिखाते थे कि उस खिंचा हुआ जो फुट होता है ये बेचारे जख्मी हो जाते हैं। तो ये ज़ाहिर है जानवर को बेफायदा ईजा देना है। जब खरीदना है तो वो वाकई कोई देखभाल कर रहा है तो उसमें भी इसको एहतियात करनी है कि उस जानवर को बेफायदा ईजा ना हो। तो ये मतलब सैर तफरी करते हैं बस जाकर। अभी इसको नाजायज़ तो मैं नहीं कह सकता, खारिमा मंडी में कोई जानवर देखता है और कोई उसमें नाजायज़ हरकत नहीं करता, खाली जानवर देखता है और उसका दिल खुश होता है कुर्बानी के जानवर देखकर। तो अब इसको क्या कहेंगे, गुनाह तो नहीं कहेंगे। कोई अच्छी नीयतें बनती हैं उसकी कि वहाँ जाकर मैं नेकी की दावत दूंगा और फजूल कामों से बचूंगा, और अगर कोई इल्म भी रखता है वो या किताबें लेकर साथ जाता है कि लोग अगर मसला दरियाफ्त करेंगे किताब से देख कर पढ़ा दूंगा, उसको पढ़ के सुना दूंगा, अच्छी नीयतों करके जाता है तो वो मंडी में जाने वाला सवाब का हकदार भी हो जाएगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़िबला अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, अभी जो सवाल हुआ था एक कि मक्का मुकर्रमा में जो सूरतें नाजिल हुई उसे मक्की सूरत कहा जाता है, इसमें कोई और भी तफसील है हिजरत से कबल या हिजरत के बाद? असल में जो मक्की और मदनी की तफसील है वो ये है कि जो सूरतें या आयतें हिजरत से पहले नाजिल हुई वो मक्की सूरतें कहलाती हैं, और जो सूरतें और आयतें हिजरत के बाद नाजिल हुई, हिजरत मदीना के बाद, तो वो मदनी सूरतें और आयतें कहलाती हैं। हाँ, तो वो सवाल जवाब था, उसमें तफसील बयान नहीं हुई है, तो अब तफसील बयान हो गई तो वो सवाल जवाब भी एडिट कर दीजिएगा, मदनी गुलदस्ते में शामिल न रखिएगा, वो अधूरा है जवाब इंशाअल्लाह उल करीम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, वो जो मैंने मंडी वालों का जवाब दिया तो वो बुजुर्गों का मदनी चैनल में गुम हो गया। तो ये भी एक समझने की बात है कि हम लोगों की उम्र ऐसी कि ऐसा होता रहेगा, समझे, रास्ता भूलते रहते हैं, फिर मदीने पहुंच जाते हैं, आखिर वो कोई ना कोई उंगली पकड़ के पहुंचा देता है। तो किसी ने पहुंचा दिया कि जवाब अधूरा था, तो ये जवाब उस सवाल के साथ एडजस्ट करना है इंशाअल्लाह उल करीम। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता
अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा चलो तीसरी बार भी पढ़ लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पिछले दिनों असल इस वक्त मुझे उठना चाहिए लेकिन मैं मजबूरन बैठा हुआ हूँ। और यूं भी थोड़ा गलती भी ऐसी नहीं है कि जो ख्वाहिश गलती जिसको बोलते हैं, थोड़ा बहुत भी एज फैक्टर भी है ना। माशाअल्लाह तो रहनुमा मौजूद हैं तो पीठ मजबूत है, तुम हो तो फिर खौफ क्या। जल्दी जल्दी इंशाल्लाह में मुलाकात का पैकेज बयान करना है और मुलाकात का पैकेज में आखिर में बयान करना पसंद करता हूँ ताकि इसके शायकीन बैठे रहें, वरना वे उठ जाएंगे, मैं उठूंगा तो खतरा ही है। आप बैठे रहे तो मैं फिर पहले पैकेज बयान कर दूं और बाकी जो भी है बस 2-4 मिनट और रुकना, अगर आप गारंटी दें तो मैं पैकेज बयान करके, असल मुझे पेशाब की जरूरत है। सब बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह, कोई खड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। और जब तक ये पूरा सुन नहीं लेंगे और ज़ै नसीब सलातो सलाम दुआ इसमें भी शरीक हूँ। मेरी दुआ की ख्वाहिश अब है नहीं बैठने से, कल भी मैं बैठ नहीं पाया था, वही मजबूरी। इससे पहले हफ्ते को दुआ में शरीक हुआ था मैं ग़ालिबन, तो ये सब होता रहेगा। अल्लाह पाक बस रहमत की नज़र में मरते वक्त कलमा ना भूलूँ, बस कलमा याद रहे, आका की पहचान ना भूलूँ, आका को पहचान लूँ, कदम पकड़ लूँ कि आपका तो इंतजार था, आका कदमों से जुदा ना करें। काश काश 7 करोड़ काश। अल्लाह अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो मुलाकात का पैकेज पहले बयान कर देता हूँ मैं। जो खुसूसी मदनी मुज़ाकरा भी है ना इंशाअल्लाहुल करीम। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी होना चाहिए आपके पास, और गुज़श्ता 3 माह से अब तक मुलाकात ना की हो, ऐसा ही इस्लामी भाई टोकन हासिल कर सकता है। और टोकन इसार करने की इजाज़त नहीं है, जिसको मिला वही मुलाकात करे, मुलाकात नहीं करनी तो दारुस्सुन्ना पे जमा करवा दे या वैसे ही ठंडा कर दे, अब वो किसी काम का तो है नहीं। अच्छा, अब शराइत में से जो बयान होंगी तो कोई सी एक शर्त पूरी होगी तो मुलाकात का टोकन ले सकेंगे। जो कल जो मुलाकात कर चुके हैं वो नहीं ले सकेंगे, 3 माह के अंदर भी मुलाकात की है वो भी नहीं ले सकेंगे टोकन। बाज़ डबल आ जाते हैं दूसरे दिन भी, तो ये धोखा करते हैं। अब ये कि सारे गुनाहगार होंगे इस तरह करेंगे। तो हर माह 3 दिन मदनी काफिले में सफर करते हुए कम से कम 12 माह कंटिन्यू हुए, कोई भी बीच में नागा ना हुआ हो, कोई सा कोर्स किया हो दावत इस्लामी में फिजिकली जिस्मानी तौर पर हाजिर होकर, ऑनलाइन मुराद नहीं है। तो 3 दिन के 3 दिन में 1 मुलाकात, 7 दिन का कोर्स का 2 मुलाकातें कर चुके तो भी 7 दिन के कोर्स के बदले आइंदा मुलाकात नहीं कर सकेंगे। ये मिसाल दी मैंने, इस तरह दीगर कोर्सेज भी हैं। रमज़ानुल मुबारक में कम से कम 2 बार कुरान करीम ख़त्म किया हो, तरावी का ख़त्म यहाँ शामिल नहीं है, अलग से तिलावत, और इसके बदले मुलाकात कर ली तो अब वो नहीं कर सकेंगे। नेक आमाल 72 में से कम 50 पर, और तलबा किराम
हैं तो 92 में से कम 72 पर अमल करते करते 92 दिन इन दोनों को हुए हों, 92 डेज। हफ्तावार रिसाले 192 192 ये कम से कम पढ़ या सुन लिए हों, या दरस निज़ामी किया है तो सनद दिखानी होगी, या इमाम साहब हैं तो कम से कम 12 माह इमामत करते करते हो चुके हों। मदरसतुल मदीना के कारी साहिबान, नाजिम साहिबान जिनकी इस सर्विस को कम से कम 12 माह हो चुके हों तो वो भी टोकन ले सकेंगे। 12 दीनी काम जो मखसूस हैं दावत इस्लामी के, उनमें से कम 10 के मुताबिक अमल हो। हर हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में या हफ्तावार सुन्नत बर इज्तिमा में 12 माह से मुसलसल शिरकत करते रहे हूँ। 3 दिन छुट्टियाँ वैलिड है, और हर बार मदनी मुज़ाकरे में तो 1 घंटा 12 मिनट सवाल जवाब शुरू होने वाले के बाद से अगर शामिल हुए तो भी, मदनी चैनल पर शामिल हुए तो भी ये वैलिड। अलबत्ता हफ्तावार इज्तिमा जो है ये शुरू से लेकर आखिर तक शिरकत उसमें ज़रूरी है। अगर की हो 12 माह से 3 दिन की छुट्टी वैलिड। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जिनको रोज़ा रखना है वो सहरी का टोकन ले सकेंगे, भले मुलाकात का ना भी लिया हो तो सहरी का वो टोकन हासिल कर सकते हैं, जिनको कल रोज़ा रखना है, इसके अलावा नहीं। रीन तवज्जो फरमाएं, अमीर अहले सुन्नत ने इस्लामी भाइयों से मुलाकात के लिए कुछ पैकेजेस बताए हैं जो जामियतुल मदीना की बिल्डिंग के नीचे मुख्तलिफ पिलर्स पर बार कोड के जरिए भी दस्तयाब होंगे। आपको बार कोड देखकर स्कैन करना होगा। उन पैकेजेस की शराइत भी मौजूद होंगी। आप जो शर्त पूरी करें उस पर क्लिक करके सबमिट करें। अगर आपका नाम कुरान अंदाजी में निकलता है तो आपको दावत इस्लामी की जानिब से एक मैसेज मिलेगा। आपको उस मैसेज के साथ ओरिजिनल CNIC दिखाना होगा और फिर आप मुलाकात का टोकन हासिल करके अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात का शरफ हासिल कर सकेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछले दिनों अमीर अहले सुन्नत दाम बरकातुहुल आलिया ने गोश्त फरोशों, मवेशी मंडी और कैटल फार्म वगैरह से ताल्लुक़ रखने वालों को खुसूसी वक्त अता फरमाया था। इसमें मदनी मुज़ाकरा भी हुआ था, सुन्नत व बरा बयान का सिलसिला भी हुआ था। वो मदनी चैनल पर नशर मुकर्रर के तौर पर दिखाया जाएगा। आइए इस हवाले से तशरीह प्रोमो देखते हैं। बादशाह को भी इसकी जरूरत पड़ती है, फकीर को भी, वजीर आजम को भी, और आम रियाया के फर्द को भी। इनके वसीले से बड़ी नेमतें खाते हैं, और वो है गोश्त फरोश। बाद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने भी ये पेशा किया है। गोश्त फरोशों को भी देखा मैंने, वो हड्डियां जो मतलब फेंकने की होती है, वजन में चला रहे होते हैं। गोश्त के कुछ हिस्से ऐसे जो खाए नहीं जाते, हमारे यहाँ बिकते हैं। हराम मगज जिसका खाना ही हराम है, वो भी अब तोल में जा रहा है। ओझड़ी पट्टे इसका खाना मना। जो ये साल में एक बार निकलते हैं ना, जैसे इनकी छुरी सुतली भी ना काट सके वो गर्दन काट रहे होते हैं। और बेचारा जानवर जो है आजमाइश में ज्यादा होता है। बिला वजह वो हड्डियां काटना और इसकी गर्दन मोड़ना, व्हाट इज दिस? ये क्या है? आपकी हड्डी पर कोई हल्की से डंडी मारेगा तो चीख निकल जाएगी। मुसलमान पर जुल्म करने के मुकाबले में जानवर पर जुल्म करना ज्यादा सख्त है। गोल गोश्त निकाल देंगे, फिर जिसका जानवर साहब ले लूं मैं, सर ले लूं। अब वो बेचारा आपके हाथ में छुरी है यार, वो डर के मारे या मुरुवत में बोलेगा ले लूं। तो ये है सवाल, ये सवाल करना बिला जरूरत जायज नहीं है। देखिए गोश्त फरोश इस्लामी भाइयों के दरमियान होने वाला सुन्नतों भरा बयान बरोज इतवार मदीना मुनव्वरा में दोपहर 1 बजे और पाकिस्तान में दोपहर 3 बजे मदनी चैनल पर। मदनी चैनल के नाज़रीन और आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना के हाज़रीन, हर हफ्ते एक रिसाला मुताले के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अमीर अहले सुन्नत। तमाम नेकियों की जड़ इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जैसे दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है, ऐसे ही दुनिया से नफरत तमाम नेकियों की असल यानी जड़ है। या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई 70 सफ़हात का रिसाला दुनिया की मोहब्बत पढ़ या सुन ले, उसे अपने सिवा किसी और का मोहताज न कर, और उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल कर हकीकी आशिक रसूल बना और उसे बेहिसाब बख्श दे।
اللهم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے دنیا کا مطلب، زہد اور فقر میں فرق، زہد کے درجات، زہد کا کمال درجہ اور بہت کچھ. اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، سندھی، پشتو، فرینچ، ہندی، بنگلہ، رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ مساجد مدینہ پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جسے پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ مساجد مدینہ دنیا بھر میں اسلامی بھائی 18,87,008 18,87,008. دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 8,52,514 8,52,514. مجموعی مطالعہ کارکردگی 27,39,522 27,39,522. رسالے کا نام مساجد مدینہ. تعداد کے حوالے سے رسالہ پوزیشن شعبہ معاونت برائے اسلامی بہنیں پاکستان. ذوالقعدہ 1445 ہجری میں ملنے والی 3 روزوں کی کارکردگی. اسلامی بھائیوں کی تعداد 1168 1168. اسلامی بہنوں کی تعداد 8004 8004. ٹوٹل تعداد 9172 9172. ذوالحجۃ الحرام 1445 ہجری میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 2476 2476. اسلامی بہنوں کی تعداد 13234 13234. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 15710 15710. 7 جون 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1. مسواک کے عادی کو دنیا سے جاتے وقت ایک بہت بڑا انعام ملنے کی امید ہوتی ہے، وہ انعام کیا ہے؟ جواب: کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا. سوال نمبر 2. عشرہ ذوالحجۃ الحرام یعنی ذوالحج شریف کے شروع کے 10 دنوں میں ہر نیک عمل کا ثواب کتنے گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے؟ جواب: 700 گنا سے بھی زیادہ. سوال نمبر 3. سال کے وہ کون سے عظیم دن ہیں جن میں ایک دن کا روزہ پورے ایک سال کے روزوں کے برابر ہے؟ جواب: ذوالحج شریف کے پہلے 10 دن. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت قطب الدین خان بیلا تحصیل لیاقت پور، بنت غلام حسین اتاریہ ڈیرہ الایار بلوچستان، محمد زین العابدین بن نور سمند اتاری مرکزی جامعۃ المدینہ کراچی، محمد جواد بن غلام حیدر میرپور خاص، بنت محمد نواز خیرپور میرس، بنت محمد شبیر گجرات، غلام رسول اتاری ملتان. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت محمد شبیر گجرات، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. کل مدنی مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں یا تبع تابعی؟ سوال نمبر 2. جب کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوتا تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم صحابی اکیلے حل کرنے کے بجائے کن کو جمع کر کے ان سے مشورہ کرتے تھے؟ ان کا نام بتائیے. سوال نمبر 3. جسے قربانی کرنی ہو اس کے لیے کب سے کب تک ناخن اور بال نہ کاٹنا مستحب ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین احرام اور خوشبودار صابن اس حوالے سے مکتبۃ المدینہ کا ایک پرومو دیکھتے ہیں. حج اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے. کیا آپ بھی حج کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا آپ حج کے متعلق ضروری مسائل جان چکے؟ احرام باندھنے کے بعد خوشبو کے استعمال اور اس جیسی بہت ہی اہم ترین معلومات حاصل کیجیے. اور اگر آپ جانتے ہیں تو انہیں ریوائز کر لیجئے. حج کے مسائل ہی کے متعلق ایک بڑا ہی بہترین اور بڑا ہی زبردست رسالہ جس کا نام ہے احرام اور خوشبودار صابن. تو آج ہی مکتبۃ المدینہ وزٹ کیجیے اور یہ رسالہ احرام
احترام اور خوشبودار صابن حاصل کیجیے. اور گھر بیٹھے آرڈر کرنے کے لیے آپ چاہیں تو اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ. مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، آئیے فیصل آباد سے دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب مصطفیٰ، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما. یا رب کریم، نیکیوں کا ثواب مجھ گناہ گار کے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما. میری نیکیوں کا ثواب اور مجھے حاضرین و ناظرین جو نیکیاں اصال ثواب کریں، ان سب کا ثواب ہماری طرف سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مزید ان کو یہ ثواب عطا فرما. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ، تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، بالخصوص والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، امام غزالی، غریب نواز، اعلیٰ حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور نیک اعمال کی عاملات و عاملین. اے ہمارے پاک پروردگار، اے مولا کریم، اے رب عظیم، ہماری حتمی بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے، ہمارے بھائیوں کی بخشش فرما دے، ہماری بہنوں کی بخشش فرما دے، ہماری اولاد کی بخشش فرما دے، ہمارے پڑوسیوں کی بخشش فرما دے، ہمارے شہر والوں کی، دنیا بھر کے مسلمانوں کی، محبوب کی ساری امت کی بخشش فرما دے. یا اللہ کریم، رحمتوں والے دن اور رحمتوں بھری راتیں ہیں. اے کرم کرنے والے، رحم کرنے والے، نیکی کا نہ ختم ہونے والا جذبہ عطا فرما دے. یا اللہ، جو حاجی مکے میں جمع ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کعبے کی زیارات کر رہے ہیں، حجر اسود کو چوم رہے ہیں، مقام ابراہیم کے قرب میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، زمزم پی رہے ہیں، ان کا صدقہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے. یا اللہ، بخشے ہووں کا صدقہ ہماری بخشش فرما دے، نیکوں کا صدقہ ہمیں نیک بنا دے، مخلصین کا صدقہ ہمیں مخلص بنا دے. یا اللہ، عبادت گزاروں کا صدقہ ہمیں عبادت گزار بنا دے. پانچوں نمازیں جماعت سے مسجد میں صف اول میں پڑھنا نصیب فرما دے. ایسا کرم ہو ہم اشراق پڑھنے والے، چاشت پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، اوابین پڑھنے والے، کثرت سے نوافل پڑھنے والے بن جائیں. عاشق قرآن بنا دے یا اللہ، عاشق قرآن بنا دے یا اللہ، عاشق قرآن بنا دے یا اللہ، عاشق درود و سلام بنا دے مولا، عاشق درود و سلام بنا دے مولا، نیکی کی دعوت کا شائق بنا دے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والا، اولاد کی دینی تربیت کرنے والا بنا دے، علم دین سیکھنے والا، سکھانے والا بنا دے، اخلاق اچھے کر دے یا رب. اے ہمارے پاک پروردگار، اے مولا کریم، اے سب کو پیدا کرنے والے، سب کو نعمتیں دینے والے، عزتیں دینے والے، شفائیں دینے والے، بے مانگے
शुमार बे अदद बे हिसाब नेमतें देने वाले हमारे मरीजों को शिफा दे दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सदका शिफा दे दे, इस्माईल अलैहिस्सलाम का सदका शिफा दे दे, इस्माईल अलैहिस्सलाम का सदका बे औलादों को औलाद अता फरमा दे, औलाद वालों को औलाद का सुख और चैन अता फरमा दे। या अल्लाह जो भी दुआ में शामिल हैं अगर मकरूज हैं तो कर्जे अदा हो जाएं, रिश्तों की रुकावटें हैं तो दूर हो जाएं, बे औलादी है नेक साले औलाद अता हो जाए, औलाद की नाफरमानी है या अल्लाह औलाद की फरमा बरदारी मुकद्दर फरमा दे, घरों का सुख और चैन नसीब फरमा दे। नाजायज मुकद्दिमात में जो गिरफ्तार हैं मौला करीम उनके रिहाई के असबाब हो जाएं। ए हमारे पाक परवरदिगार, ए रहमतों वाले, ए करम वाले, तेरे नाकारा बंदे तेरी बारगाह में हाजिर हैं। या अल्लाह महबूबे पाक का सदका हमारी दुनिया, नज़ा, कब्र, क़यामत, पुल सिरात, मीज़ान सब खैर फरमा दे, सलामती वाली फरमा दे, आफियत वाली फरमा दे। मैं हूँ बंदा तू है मौला, मैं हूँ बंदा तू है मौला, तू है कादिर मैं नाकारा, तू है कादिर मैं नाकारा, मैं मंगता तू देने वाला, मैं मंगता तू देने वाला, मैं मंगता तू देने वाला, मैं मंगता तू देने वाला। या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, 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 या अल्लाह या रहमानो या हन्नानो या मन्नानो, बख्शे हुआ का सदका, बख्शे हुआ का सदका, बख्शे हुआ का सदका, बख्शे हुआ का सदका। या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। हमारे मालिक हम पर एहसान फरमा, हमें अपनी जियारत का शौक अता फरमा।
ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما. یا رب کریم، جنت کا سوال کرتے ہیں تجھ سے، عمل نہیں ہمارے پاس، جنت کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ جنت عطا فرما، جنت عطا فرما مالک، جنت عطا فرما مالک. محبوب پاک کا صدقہ جنت عطا فرما دے مالک. ان مبارک ایام کا صدقہ، کعبے کا صدقہ، حجر اسود کا صدقہ، مقام ابراہیم کا صدقہ، مطاف کا صدقہ، مسعی کا صدقہ، مکہ مدینے کا صدقہ، ہمیں جنت عطا فرما. جہنم سے امان عطا فرما دے، جہنم سے امان عطا فرما، جہنم سے امان عطا فرما. تیری قسم بہت کمزور ہے، امان عطا فرما. یا اللہ امیر اہل سنت کو صحت و عافیت عطا فرما، درازی عمر بالخیر عطا فرما. ان کا مہربانی والا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، ہمیں ان کا مطیع و فرما بردار بنا. ان کے دشمنوں کو غارت فرما، حاسدوں کو ہدایت عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھی. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ دیکھ سکیں گے مدنی چینل کا سلسلہ یاد خدا و مصطفیٰ. جی اشفاق بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ہم شامل تھے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے زبردست پروگرام میں، مدنی مذاکرے میں. اور ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملی، سننے کو ملی قربانی کے حوالے سے. یہ کنٹینیوسلی کل سے فرائیڈے سے مدنی مذاکرے جاری ہیں، اور انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو 10 مدنی مذاکرے ہمیں، یعنی 10ویں شب تک، شب پیر تک، کمنگ سنڈے تک، یعنی ایک تو سنڈے آج لگ چکا اور ایک نیکسٹ سنڈے ہے، تب تک مدنی مذاکرے ملتے رہیں گے. اور کیا ہے مدنی مذاکروں میں، یہ تو دیکھنے سننے والے جانتے ہی ہیں، علم و عمل کا خزانہ اور زبردست سوال جواب. پھر ماشاءاللہ بزرگوں کا مدنی چینل آنے والا ہے، اس کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں. اور پھر قبلہ حاجی شاہد اتاری صاحب نے بڑی خوبصورت دعائیں مانگی، وہ بھی بڑی رقت انگیز تھی ماشاءاللہ. اور اب وقت ہوا یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام کا، جس میں آپ فرمائش کرتے ہیں اور مدنی چینل کے پیارے پیارے نعت خوانوں سے آپ کی نعتیں